Friends, we were into soft skills in last session. Today also we shall continue with that. The soft skills, as you know, it is much more important for students because they need to develop their potential in this world where they have to lead their life. Importance of soft skills, they do not depend on the context and personal perception. These skills are important for every person in an organization or maybe in any workplace. As I told you earlier, this soft skills is a term that is related to a collection of personal positive attributes and competencies that enhances the relationship, that increases job performance and value to the market. And these soft skills, they refer to the set of skills that determine how we interact with others. And as you are really aware, the soft skills, they play a highly important role, especially in the workplace as well as in one's career as well. And these skills, they are applicable to each and every field of work, and they are usually behavioral traits which is inherent in an individual. And these soft skills, they are typically hard to observe, quantify and measure. Soft skills are needed for everyday life as much as they are needed for work. And in the last class, we also came to know about some of the important soft skills, which are communication skills, critical and structured thinking, problem solving things, creativity, teamwork, capability, negotiating skills, self management, self discipline, cultural awareness, common knowledge, responsibility, good manners, courtesy, self esteem, integrity, empathy, work ethics, project management, so on, so on, so on. There are innumerable soft skills that we need to possess. In this new age, so people, they need to get these set of soft skills that are very much required, especially for the students like you to succeed both academically and professionally. And this indicates the importance and necessity of acquiring soft skills for the students, because while studying at the college level and good soft skills when after the graduate, so this becomes an indispensable part of the life because you will be excelling with the soft skills. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಜೊತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡುವ ಸಮಯ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಏನಿದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾದಿ ಏನು? ಹೌ ಡು ಯು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್? ಹೌ ಟು ರೀಚ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ? ಹೌ ಟು fulfill the goal or the aim that you are aspiring for? That is important. First important soft skill, goal setting. This is an important aspect of personal as well as professional development because this involves planning achievable and realistic objectives. ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕನಸು ಕಾಣೋದೇನು, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ IPS ಆಫೀಸರ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ IAS ಆಫೀಸರ್. ಹೌದು, ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಕನಸು ಕಾಣೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ABCD ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, if you are very much serious about your aim, if you want to reach your destiny, if you want to reach that particular aim, there should be tremendous ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ನೋ, ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನನ್ನ ಏಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಏಮ್ಸ್, then it will be helping you to reach your targets, especially in your professional field. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ಡೌಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಖಂಡಿತ ಸಲ್ಲದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಯರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, 8:25, 30, 40, ಕಡೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಟೈಮ್, ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ವೈಸ್ಲಿ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು TV ನೋಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಕೇಶ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಯಾರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ನೌ. That is not, isn't it, my dear friends? So this time management, it refers to the proper planning, and at the same time you should use the time very wisely, and this involves prioritizing task to be completed. ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀವು
ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ BCom ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನನ್ನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ BCom, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Next, we shall move on to teamwork. This teamwork, it refers to collaborative work of a group to achieve a common goal. ಸೊ ಏನಿದು? ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರೂಪಿಂದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕುರಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ really gives a fruitful solution, isn't it? And this helps to develop healthy relationship and it increase the efficiency also. ಯಾವ ಟೀಮು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. there should be a healthy attitude, healthy relationship. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅವರ್ efficiency, work efficiency, and you will be really proud of doing the work with that team also. Next is leadership qualities. This refers to the ability to lead a team or a group. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಂಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪವರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವನು ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಯಾರನ್ನೋ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್. ಹೌದು, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. He should identify the strength and weakness of the team members also. ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್.
and for him he will be acquiring that leadership qualities, and that in turn help to organize the team for a common goal. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೀಮು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಗೋಲನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಕೆಲಸ? ಲೀಡರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. Next is the important soft skill is problem solving. This refers to handling the difficult situation and finding the way out. ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. So he should identify the cause of the problem and he should find the solution also. That is problem solving. And for this, it is very much essential to have a creative reasoning. He should have the patience, the perseverance. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ then only this person can have this soft skill, that is problem solving. ಸೊ ಎಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಶಕ್ತ ಅವನಾಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಸೊ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಏನೇನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. The next soft skill is work ethics, and this refers to a belief that work should be done with sincerity and commitment. ಸೊ ಎಥಿಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ತತ್ವ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಡಿಕೇಷನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ we can have the best position in our life. And this involves hard work. It is not hardly work. Hardly work ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ we should be a hard worker, and this in turn helps us to achieve goals and to get this ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So work ethics is much more important soft skill. Next is interpersonal skills. This refers to how we interact with others. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸಿತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದ ವೇ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್. ವೇ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೋನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇ ಎದಾಗ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ದ ವೇ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಕರ್ಟಸಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯೆ, ದಾಕ್ಷಣ್ಯ, ಸಿಂಪತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಎಷ್ಟು ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಹಂಬಲಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೊ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಹಿಂಗೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಅನ್ನಂಗೆ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆನ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್.
ಸೊ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ನೋ ದೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು. ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸರ್ವರೆನ್ಸ್. This is referring to the continued effort to do something. ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಶ್ರಮಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಸರ್ವರೆನ್ಸ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಕಣ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ. ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಬಿಡಂಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಅವೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಡೆವಲಪ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಟು ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹೊಸ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೌದು ಹೀಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ communication skill. This is much more important, I hope so, because this is the ability to express your thought, express your ideas, express your feelings, to share your information. ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ಅಂತಂದಾಗ that creates a problem. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು? we should have good vocabulary, ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಟೋನ್, ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳ ಪುಂಜ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
and this helps in transmitting the message and information very effectively and appropriately. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಪೊಸೆಸ್. ಅವನಿಗಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ skills that we came to know today. This is all for the day. Take care. Thank you. Bye bye.